اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر قرار دیا ہے کہ قرآن مجید اگر یاد دہانی ہے کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو طریقہ ہے اس سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر قرار دیا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ یاد دہانی اس بات کی کرائی جاتی ہے جو ہم کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں یا ہماری یادداشت میں یا ہمارے ماضی میں یا ہمارے پس منظر میں کوئی بات پڑی ہوتی ہے یا بالفاظ دیگر ہماری اپنی بات ہوتی ہے۔ یعنی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ماضی کا کوئی حصہ ہوتی ہے جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہے، گویا کہ ہماری اپنی ہی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے، یوم الدین کی یاد دہانی ہے، روز جزا کی یاد دہانی ہے۔ یعنی اس امر کی یاد دہانی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا۔ ایک دن آنا ہے جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مر کر مٹی ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ دوبارہ اٹھنا ہے، وہ واقعہ قیامت کا ہوگا، اور وہ دن حساب کا دن ہوگا، وہ دن جزا کا دن ہوگا۔ اس دن ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس بات کے بارے میں جانا جائے گا کہ ہم نے جو بھی زندگی گزاری، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، وہ کس طریقے سے گزاری ہے؟ اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاری ہے یا اس کے برعکس طور پر گزاری ہے؟ تو یہ وہ دن ہے جو آنا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد ابدی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم میں سے فلاں شخص نے جنت میں جانا ہے، فلاں شخص نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، چونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا، ہماری زندگی کا، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس لیے پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو اسی امر کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کے ساتھ جو کتابیں آتی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بار بار تذکیر کرتی ہیں، بار بار یاد دہانی کراتی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ یاد دہانی کس طریقے سے کرتا ہے؟ تو قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ انفس کے دلائل کے ذریعے سے اور اسی طرح آفاق کے دلائل کے ذریعے سے یاد دہانی کرتا ہے۔ انفس کے دلائل کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں، وہ حقائق جو ہمارے شعور کے اندر، ہماری ذات کے اندرون میں ودیت ہیں، یعنی جو چیزیں روحانی طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جو ہماری فطرت کے اندر ودیت ہوتی ہیں، جس کی گواہی ہماری عقل دیتی ہے، ان کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ ہمارا اندرون جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، وہ ان کی شہادت دیتا ہے، وہ ان کی گواہی دیتا ہے۔ فطرت کے تمام حقائق اسی کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دیانت کیا ہے، بددیانتی کیا ہے، خدا کا شعور، اسی طرح اپنی سوسائٹی کا شعور، انسان کی ذات کا شعور، اس کے مخلوق ہونے کا شعور، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر ودیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو آفاق کی یاد دہانی ہے، وہ یاد دہانی یہ ہے کہ ہم اپنے خارج میں دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جب توجہ دلاتا ہے تو وہ ایک پہلو سے ہمارے داخل کو متوجہ کرتا ہے، اور دوسرے پہلو سے ہمارے خارج میں جو مختلف دلائل موجود ہیں ان کا حوالہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کے جو مختلف دلائل ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کائنات ہے، اس کی گردشیں ہیں، آسمان کا چھت بننا ہے، اس کے اندر سے مینہ برسنا ہے، پھر پودوں کا نشو و نما پانا ہے، ارد گرد میں پہاڑ ہیں، جانور ہیں، باقی جو چیزیں ہیں انسان کی خدمت میں سرگرم ہیں، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن سے ہر وقت مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے آفاق کے پہلو سے جس کی یاد دہانی قرآن مجید کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یاد دہانی کے دونوں ہی پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے داخل، ہمارے اندرون کے حوالے سے جو حقائق ہیں ان کو متنبع کرتا ہے، ان کی طرف متوجہ کرتا ہے،
है, और दूसरा पहलू ये है कि हमारे खारिज में जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका हवाला देकर, उनकी तरफ मुतवज्जे करके, उनके दलाइल को नुमायां करके हमें आखिरत की तरफ मुतवज्जे करता है, अपने वजूद के हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे करता है। इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद अगर याद दहानी है और वो इन तरीक़ों से ज़िक्र है, इन तरीक़ों से याद दहानी करता है, क़यामत की याद दहानी करता है, तो ये किन लोगों के लिए, किन इंसानों के लिए याद दहानी है? तो कुरान मजीद ही के मुताले से मालूम होता है कि ये याद दहानी उन लोगों के लिए है कि जो याद दहानी हासिल करना चाहते हैं, यानी जो इसके तमन्नाई हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं कि उनको हिदायत मिले, वो सिरात मुस्तकीम पर चलने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की तमन्ना रखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये याद दहानी बनता है। इसी तरह उन लोगों के लिए ये याद दहानी बनता है जो सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं, सीधी राह पर चलना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स याद दहानी हासिल करना चाहता है, यानी कुरान मजीद से याद दहानी हासिल करना चाहता है, तो उसे क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? इस सिलसिले में चंद बातें अहम हैं। पहली बात यह है कि वो याद दहानी हासिल करने का एहतमाम करे। ज़ाहिर है इस मकसद के लिए उसको कुरान मजीद से रुजू करना पड़ेगा, उसको समझना होगा, उसके अंदर जो आयात हैं उनके मफ़ाहीम को जानना होगा, उसके मतालिब को खंगालना होगा, यानी उससे इल्म हासिल करना होगा। और दूसरा इसका पहलू ये है कि इंसान याद दहानी को अपने माहौल का हिस्सा बना ले। माहौल का हिस्सा बनाने का मतलब ये है कि उसके गिरदो पेश में याद दहानी के मज़ाहिर नज़र आएँ, यानी वो उठते बैठते चलते फिरते जो कुछ भी उसके अंदर की वारदातें हैं, जो कुछ भी उसको खारिज में नज़र आता है, वो हर चीज़, हर पहलू से उसे मुतवज्जे करनी चाहिए कि इस दुनिया का एक आका है, इस दुनिया का एक मालिक है, मेरा एक खालिक है जिसने मुझे तख्लीक दिया है। एक दिन वो मौत देगा और उस मौत के बाद फिर जब वो चाहेगा मुझे दोबारा उठाकर खड़ा करेगा और मुझे उसके हुजूर में अपने आमाल का जवाब देना है। ये वो सूरत हाल है जिसमें हर इंसान को खड़ा होना चाहिए, यानी गोया कि अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को वो इस जगह पर ले आए कि हर चीज़ उसके लिए एक तरह से याद दहानी बन जाए। इसमें तीसरी एफर्ट ये है कि जो लोग कुरान मजीद से याद दहानी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें इस याद दहानी को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जब हम कोई बात दूसरों तक मुंतकिल करते हैं, दूसरों को इल्म के तौर पर पहुंचाते हैं, तो असल में पहले वो हमारी बात बनती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। जब हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कोई याद दहानी करा रहे होते हैं, तो वो एक तरह से हमारे अपने लिए भी याद दहानी का सबब बन रही होती है। तो ये तरीका भी ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद के मुताले के साथ साथ उसको अपने माहौल का हिस्सा बनाने के साथ साथ दूसरों तक पहुँचाने का भी उसको ज़रिया बनाएं, दूसरों को भी उससे रूशनास करने का तरीका इख्तियार करें। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ ये है कि याद दहानी के नतीजे में जो भी अमल की नौइयत की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में उनको इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के हवाले से जो जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिन जिन मज़ाहिर की तरफ अल्लाह का दीन हमें मुतवज्जे करता है, उन मज़ाहिर को, उन आमाल को इख्तियार करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को इख्तियार करें जो अमल की नौइयत की हैं, जो नज़रिए की नौइयत की हैं। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को इख्तियार करें, अपनी ज़ात को, अपने वजूद को उन तमाम चीज़ों से मुज़य्यन कर लें। इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुरान मजीद की याद दहानी आपके जहन में, आपके वजूद में, आपके शऊर में, आपकी अक्ल में, आपके दिल पर तारी रहेगी। जब वो तारी रहेगी तो उसका नतीजा ये होगा, हर वक्त क़यामत आपके सामने मौजूद होगी। अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर में इरशाद फरमाया है, सो तुम कहाँ खोए जाते हो, ये तो दुनिया वालों के लिए एक याद दहानी है, तुम में से उन लोगों के लिए जो सीधी राह चलना चाहें।